हाँ जी। सो लास्ट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਕੈਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰਟ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਓ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ मक्की तो कुछ बनाना सिखाऊगा, कभी सानू पानी को स्टोर करना सिखाऊगा, कभी दसूगा कि बिजली किवें बनती है। बहुत तरह की चीज़ां सानू ये प्रोसैस चार्ट सिखाउणा है। हुण कल आपां गल कीती सी कि प्रोसैस चार्ट दो तरह के, एक साइक्लिक हुंदा है, एक लीनियर हुंदा है। तुहानूं दस्सी कि साइक्लिक है जां लीनियर है। साइक्लिक जिहड़ा जिथों स्टार्ट हुंदा उत्थे खत्म हुंदा है, जिस तरह कि बारिश दा पैना, जिवें भाप बनना पानी का, वही भाप का बदलां च जाना, वही बदल का पानी या बारिश की फॉर्म से धरती पर आना, मतलब साइकिल चार्ट है। लीनियर चार्ट होंदा है जिसकी स्टार्टिंग ते एंडिंग डिफरेंट होंदी है। जिवें आपां स्टार्टिंग अगर आपां चाह बनाउणी हैगी, अगर आपां चाह बनाउण वास्ते सब तो पहला की करांगे कि असीं गैस चलावांगे, सब तो पहली स्टेज होगी। लास्ट में चाह बन के कप दे विच तैयार है कि पीनी है असीं, तां इह फस्ट स्टेज कुछ होर सी, लास्ट स्टेज कुछ होर सी, तां इहनूं है लीनियर। डेफिनेशन समझ आ गई साइक्लिक के लीनियर। तो दस्सिओ कि साइक्लिक है कि लीनियर है। ते दूसरा कि ये मैन्युफैक्चरिंग है या नैचुरल है। नैचुरल जो होंगे कुदरत द्वारा जो अपने आप होंदा रहिंदा है, जिहदे इंसान का कुछ नहीं हथ हैगा। बारिश पैना, फ्लड्स आने, सुनामी वगैरह आना, सारा कुछ नैचुरल दे विच आ गया। बट मैन्युफैक्चरिंग किहड़ा होंदा, मैन मेड होंदा, इंसान द्वारा बनाया जाता है। तो इन्हां चारां च दस्सिओ भी किहड़ी चीज़ आ गई ये साडा है। द डायग्राम बिलो शोज टू डिफरेंट प्रोसैसेस। सो साडे कोल दो वक्खो वक्खरे प्रोसैसेस नेगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लैक टी। सो ब्लैक टी किवें बनदी है जी, और मैन्युफैक्चरिंग का नाम तो क्लीयर हो गया कि ये नैचुरल नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग चार्ट है गया। हुणे दसो कि ये साइक्लिक है या ये लीनियर है। साइक्लिक है या लीनियर है? लीनियर है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज की है कि यही हैगी ते लास्ट विच आप लिखी है जिहदे विचों 97% मॉइस्चर निकल जाता है। आप पिछले क्लास के गल कर रहे थे जी, आह चाह पत्ती आप यूज करते हैं लूज दाने वाली, उन्होंने की कहते हैं, उन्होंने की कहते हैं लूज टी। लूज कहा जाता है, एक होंगे है बैग वाली। खैर आप ये पढ़ांगे प्रॉपर। सब तो पहली स्टेज देखो की है, पिकिंग फ्रैश टी लीव्स। सब तो पहला पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं। अगर इन्हों आप हुण लिखना हो दो तरीके नाल लिख सकते हैं, एक्टिव ते पैसिव फॉर्म में लिखो। एक्टिव दे विच तुहानूं सबजैक्ट लाना पएगा कि पिक कौन करता है। जिहड़ा चाह नूं पिक करदा है, पत्तियां नूं पिक करदा, उहनूं की कहांगे, पिकर ना, टी पिकर। अगर तुसीं सबजैक्ट लाना चाहुंदे हो इत्थे तां तुसीं कह सकदे हो कि टी पिकर। पर जे तुसीं कहोगे कि नहीं याद आया तो टेंशन नहीं लो, गल ही नहीं है, तुसीं सबजैक्ट लाओ ही ना, सीधा ही पैसिव फॉर्म च बनाओ किहड़ा कि चाह दे पत्ते पिक किए जाते हैं। हुण एक गल इत्थे स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग दे नाल तुहानूं इन्ना कॉन्फिडेंस मिलदा जे सही हो जाए। हुण इत्थे आपां नूं तां इह भी लिख सकदे हां कि टी पिकर पिक्स द टी लीव्स। तो आप भी ऐड करनी हैगी। पर यह भी चीज़ बन गई, जां फिर इन्हूं ये भी लिख सकते हैं कि टी लीव्स। अगर सानूं नहीं पता लग रहा कि कौन पिक कर रहा है, आप कहते टी लीव्स आर पिक। ये एक्टिव है, पैसिव है। एक्टिव क्यों बन गया, क्योंकि टी पिकर साडे कोल सबजैक्ट है तो इत्थे साडे कोल सबजैक्ट कोई है नहीं, इसे करके आपां टी लीव्स आर पिक। ये चीज़ डिसाइड करनी बहुत जरूरी होंगी है प्रोसैस चार्ट, कि मैं एक्टिव सेंटेंस लावां या मैं पैसिव सेंटेंस लावां। अगर तुहाडे कोल सबजैक्ट है या तुसीं ला लिया अपने कोलों, तुसीं कहोगे सर जिहड़ा दित्ता होया सी ऑब्वियसली है, जिहड़ा चाह दे पत्तियां नूं पिक करूगा, पिक करना नूं पिकर ही कहंदे, आपां होर तां नहीं कुछ कहंदे कि उहनूं, तां करके उत्ते पिकर बन गया। जे तुहानूं नहीं याद आउंदा, मौके ते नहीं याद आउंदा, कई बारी ना लिखो उत्ते तां इस फॉर्म च लिख दो। सो एक्टिव ते पैसिव नूं डिसाइड करना बहुत जरूरी है। कल दी क्लास ताईं जरूरी सीगी क्योंकि सानूं वकैब दा पता लग्या। असीं अज उस वकैब नूं जां उस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर नूं इत्थे फॉलो करांगे। तां स्टेजेस देखो चाह बनन तक किहड़ियां-किहड़ियां ने। इहदे नाल ना उपर एक अलग तो डिटेल दी हुई है जिहड़ी कि साडे लई बहुत जरूरी है। ठीक है जी। टी लीव्स आपां ने फ्रैश पिक तां करने नेगे, बट नाल की डिटेल दी है, ओनली बड्स एंड टू टॉप लीव्स आर पिक्ड। बट ये भी है ਜਿਹੜੇ पत्तियां इकट्ठे किए जाते हैं कोई मर्जी, ਜਿਹੜੇ बिल्कुल टॉप वाले उस बूटे दे प्लांट का बिल्कुल टॉप वाले दो
ਲੀਵਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਜ, ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਰਿੰਗ। ਵਿਦਰਿੰਗ ਵੈਸੇ ਕਿਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਲੂਨ ਦਾ। ਬਲੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਿੜਨਾ ਤੇ ਵਿਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਝਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 60% ਮੋਇਸਚਰ ਆਊਟ। ਮੋਇਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵਿਦਰਿੰਗ 에ਅਰ ਪਾਸ ਥਰੂ ਲੀਵਸ ਔਨ ਰੈਕ। ਸੋ ਵਿਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਵਸ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀ ਪਿਕਰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਲੀਵਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਾय ਪਾਸਿੰਗ 에ਅਰ ਥਰੂ ਲੀਵਸ। As a result 60% moisture is out। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਟੇजेस ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਲਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੀਪੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਬਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੀ ਬੈਗਸ, ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਉਹ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਟੀ ਬੈਗ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੂਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਟਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਾਲਰ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਪੀਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਫਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੇਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਲਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਸ ਰੋਲਡ ਫਲੈਟਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਲੀਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਡ ਲੀਵਸ ਸਪਰੈਡ ਔਨ ਦਾ ਟਾਇਲਸ ਮੇਨ, enzyme plus air leaves change to copper color। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ
कॉपर कलर का हो जाता है। कॉपर कॉपर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂਬਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਅਰੋਮਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 97% ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਜ਼ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਬੈਗਸ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਟੀ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਟੀ ਬੈਗ ਦੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਵਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 97% ਮੋਇਸਚਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ। BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਬੈਗਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗੇਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 97 ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਮੋਇਸਚਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੀ ਬੈਗਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖ ਲਓ। ਇੰਟਰੋ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਟੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਆਫ ਬਲੈਕ ਟੀ। सीधी सीधी लाइन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैक टी, क्योंकि ब्लैक टी का साडे कोले लिखा, चाहे इहनू लिख लो चाहे ना लिखो, पर मैं तुहानू समझा देना। द ट्रेडिशनल वे इज यूज्ड ऑफ मेकिंग लूज टी, आ वाली चीज आ गई। द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग टी इज टू मेक लूज टी। ते ट्रेडिशनल जेड़ा मॉडर्न मेथड हैगा वो किहदे वास्ते हैगा साडा टी बैग्स। ਤਾਂ मतलब इत्थे ਜਿਹੜੇ टू डिफरेंट प्रोसैस ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ BP1 ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ BPs ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਟੀ ਪਿਕਸ the 2 top leaves and a bud that are only fresh। ठीक है, टी पिकर की करदा हैगा चीज़ां इकट्ठियां करदा ਜਿਹੜੀਆਂ कि फ्रेश भी नेगियां बड नेगी ते टॉप लीव्स ने। सेकंड की है इस तो बाद नाल दी नाल which are then passed through the air to take that 60% moisture out of the leaves। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ। 60% ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ, then, after that, following that ਜਾਂ following this। ਇਹ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ट्रेडिशनल मैथड ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ट्रेडिशनल ਮੈਥਡ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ 3A ਬਣਦੇ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 3B।
मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਫਟਰ दैट ਲੀਵਸ ਮੋਇਸਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੀਵਸ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਰੋਲਿੰਗ ਲੀਵਸ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਰੋਲਿੰਗ ਇੱਕ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਔਰ ਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ मैं की किया हुण आपां इन्हां दोनों चीज़ां नूं एक पैराग्राफ दे विच लिखांगे किवें लिखांगे कि जी हुण पत्ते बिल्कुल तैयार ने रोलिंग दे लई जां फिर फास्टर कटिंग दे लई। जिथे ट्रेडिशनल मैथड दे विच एंजाइम रिलीज हुंदे नेगे उत्थे ही मॉडर्न मैथड दे विच स्मॉलर ग्रैनुअल पीसेस क्रिएट हुंदे नेगे। पैराग्राफ कर दो खत्म। देखो कितना ईजी हो जाऊगा हुण तुहाडा। एक दे विच आपां डिस्कस कीता दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਮੇਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫਾਸਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਲਰ ਗ੍ਰੈਨੂਅਲ ਪੀਸਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਖਤਮ। लास्ट पैराग्राफ में कॉमन जो निकल गया हुण की कहांगे इत्थे दोनों मैथड दे विच ऑक्सीडेशन की जाती हैगी जिहदे नाल पत्तियां दा रंग हरे तो तुसीं कहोगे हरे लिखे तो है नहीं सानूं पता ही हैगा ग्रीन ही हुंदे नेगे टी लीव्स ग्रीन तो कॉपर कलर हो जांदे नेगे जिहदे विच उस तो बाद उहनूं फ्राई कीता जांदा हैगा ओवन दे विच ते उहदे विच थोड़ा जिहा अरोमा ते फ्लेवर ऐड कर दित्ता जांदा हैगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਭਮਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਮੋਇਸਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ BP3 ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 170-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ देखने के टेढ़ा लगता पर टेढ़ा नहीं है ईजी है ओके।